सब तो पहला असी सारे पत्रकार भरावां नूं जिहड़े होर साडे वीर साडियां भैणां इत्थे मौजूद ने, सब तो पहला उन्हां नूं नमस्कार करना चाहांगे। साथियों, उंज ते देश दे विच बड़ियां पार्टियां बणियां है, पार्टियां की कोई कमी नहीं है देश दे विच, पर अज लोड़ है देश दे विच बदलाव दी। ये पार्टियां जिहड़ियां इन्हां ने राजनीति नूं बिजनेस बना लिया, पैसे तो सत्ता, सत्ता तो पैसा, फिर पैसे तो सत्ता, फिर सत्ता तो पैसा, ते गरीब जिहड़ा होर गरीब हुंदा जा रहा है, अमीर होर अमीर हुंदा जा रहा है। अज भुखमरी च साडा देश 107 देशों के 102वें नंबर पर पहुंच गया। कुपोषण का हाल यह है कि 2014 की जिहड़ी रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की, 45% बच्चे साडे कुपोषित ने। जे आपां करोना काल दा विच हाल देखिए, 97% लोगों की आमदन घटी है, 3% लोगों की आमदन वधी है। एक बंदे की आमदन 35 रुपये रह गई है रोज की, ते दूजे बंदे की आमदन एक दिन की 2000 करोड़ हो गई है। हालात ये है कि एक बंदा जिंदा रहने काबिल नहीं बचया, जिंदा रहने काबिल हालत नहीं है, इन्नी उहदे कोल कमाई नहीं है, ते दूजे पासे एक बंदे कोल इन्नी कमाई है कि वो जे सारा टब्बर 2-2 हज़ार के नोट गिणन लगे, सारा टब्बर पूरे दिन च नोट नहीं गिण सकता। ते ये सारा जिहड़ा कानून बने ने, ये सारी जिहड़ी हालत पैदा हो रही है कि पूंजीवाद का कब्जा देश ते हो रहा है, ते उस दा जिहड़ा दोषी है वो साडी राजनीति है। ते उस राजनीति च बदलाव लियाउण वास्ते अज जिहड़ी देश च भुखमरी वरती है, जिहड़ा इलाज आम बंदे की समर्था तो बाहर हो गया है, जिहड़ी उहदी निजी जरूरतां, जिहड़ी जिंदा रहने वास्ते जरूरतां दी उहनूं लोड़ है, वो आम बंदे की पहुंच तो बाहर हो गई ने। ते उन्हां दा जिहड़ा दोष है, उन्हां दा जिहड़ा कसूरवार है, गुनाहगार है, वो साडी राजनीति अज दी। ते उस राजनीति नूं शुद्ध करन दी लोड़ है। राजनीति दूषित हो गई है, उस राजनीति नूं बदलण दी लोड़ है। अज अंग्रेज साडी पॉलिसी नहीं बना रहे, अज साडे देश दे लीडर, साडे देश दे नीतिकार साडी पॉलिसी बना रहे ने। ते साडे देश दे नीतिकारां ने पूंजीवाद नूं बढ़ावा दिंदे होए पूंजीपतियां दे पक्ष दीयां नीतियां बनाईयां ने, आम गरीब बंदे दे पक्ष दी नीति नहीं बनाई। ते इस करके अज असी अपनी नवी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, संयुक्त संघर्ष पार्टी के नां तो। ते साडा मकसद जिहड़ा होएगा वो राजनीति नूं शुद्ध करना है, चंगे लोकां नूं अगे लियाउणा है, माड़े लोकां नूं, भ्रष्ट लोकां नूं, उन्हां नूं जिहड़ा देश नूं लुट रहे ने, जिहड़े देश नूं दी पॉलिसी बड़े पूंजीपतियों के पक्ष दे विच बना रहे ने, गरीबां नूं लुटण दी पॉलिसी बना रहे ने, उन्हां लोकां नूं राजनीति तो बाहर करांगे। ते साडी जिहड़ी पार्टी है वो धर्म निरपेक्ष होएगी, वो जाति निरपेक्ष होएगी। असी इसे करके अज उस चीज़ नूं दर्शाते हुए असी जिहड़ा डॉक्टर शैली ने, जिहड़े ईसाई समाज दे ने, उन्हां दे हैड ने, भी साडा मकसद पार्टी बना के अमीर होना, मलाई खाना नहीं है। साडा मकसद इस देश नूं बचाना है। ते तुसी सारे भी इस देश दे वारिस हो, तुसी सारे भी इस देश दे नागरिक हो। जिहड़ा मीडिया है उहनूं चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है।
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ 2-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣ ਸਾਰੇ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ BKU 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਂਸ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਭੁਗਤਿਆ। 750 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 10-12 ਤੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹੇ ਜੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ
ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆਈ, ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਗਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BSP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਸ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ, ਅੱਜਕੱਲ ਬਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਡਟਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਆ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। I'm so sorry you all are so desperate. I agree also. So it's just that we are supporting Sardar Gurnam Singh Chaduni ji, the stand for which we have been invited here to extend our solidarity with him. We are here. So sorry if you get so desperate, and for that, I am Dr. Indira Tiwari, Secretary General All India Hindu Mahasabha. I also contested Varanasi general election under Trinamool Congress by Mamata Banerjee ji. और ये जो इनका संघर्ष था वो मैं 30 नवंबर से इनके पास लगातार जा रही थी। ट्रैक्टर रैली आई वाज आल्सो लीडिंग बाय पटियाला यूनिट ऑफ द जत्थेदारी एंड आई एम द विटनेस कि किस तरह से बदनाम किया था गोदी मीडिया ने। बट आई एम आल्सो थैंकफुल to you that, as Chaduni Sahab said, it is a 4th pillar of our democracy, which has been destroyed by all corporate
crony capitalism. That's what is the factual position of the state now. And federal जो structure है उसको हमारे जो तथाकथित इतना बड़ा झूठा और जिसकी 3 डिग्री है, कभी क्या उसने पहले बोला मैं एमए हूँ, उसके बोला मैं बीए भी हूँ, मैं उसके बाद फिर इंटरमीडिएट भी हूँ. आई कुडंट अंडरस्टैंड कि एक्सटेंडिंग ऑर्डर चलता है, डिसेंडिंग चलता है. दिस आई कुडंट अंडरस्टैंड एंड नन ऑफ द मीडिया कुड डेयर ऑल्सो दिस सो कॉल्ड गोदी मीडिया. बट द गोदिया स्टूड. No, 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 no. Ajit Anju, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Wait. Acha, let me speak. Let me speak. We are here to stand by him, and we also respect you. I'm not at all offending you. नहीं नहीं साहब, आपको नहीं दिया. आपको नहीं दिया. आपको नहीं दिया. आपको नहीं दिया. Okay, fine. Thank you. sorry. We stand for here. मैं सिर्फ 2 स्टेटमेंट दूंगी. चाणक्य ने कहा कि जब राजा एक तो कुंवारा हो तो राजा को उतार दो, और राजा व्यापारी हो जाए तो भी बलपूर्वक उतार दो. I know. Don't feel offensive. Don't feel. See, if you say so, I'm sorry, but I am not here to offend you, really. चलो If you can understand. बस सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत. और मैं समझ रही हूँ आपकी भावना को. जैसे पार्टी का नाम है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है. और ये राजनीति के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जो आज से हम सब मिलकर इसको शुरू कर रहे हैं. और इस लड़ाई में मेरी आप सबसे भी अपील है कि पंजाब और देश को बचाने के लिए आप भी एक देश का नागरिक होने के नाते हमारा सहयोग करें. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. बताया जा रहा है वो हमेशा है कि अगर 5 स्टेटों के अंदर भाजपा बढ़िया करती है या जीत जाती है तो ये किसान बिल, जो कृषि कानून बिल है, दोबारा वापस लाए जाएंगे. इसके ऊपर आपका क्या कहना है और क्या स्ट्रेटेजी आपकी आगे रहेगी? देखिए, वैसे तो ऐसी संभावना नहीं है कि अगर दूसरे स्टेटों में जीत जाती है तो फिर बिल वापस लाएगी. ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो सारे स्टेट इसमें इस तरह से नहीं लगे थे जिस तरह से हरियाणा पंजाब में आंदोलन हुआ, इस तरह से भी स्टेटों में नहीं हुआ था. दूसरा जो है, कि अगर फिर वापस लाएगी तो हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं. अब हम दोनों तरीके से लड़ेंगे. अब हम अंदर भी लड़ेंगे और अब हम बाहर भी लड़ेंगे. ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ 117 ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ. ਬਾਕੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ. ਅਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ. ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ. ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਇੱਕ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਆ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ. ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ. ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਵਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਬੀਐਸਪੀ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ. ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ. ਠੀਕ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ. ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1000 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, क्योंकि आज समय व्यापारी किसान के मजदूरों इकट्ठे होता है। जो पंजाब का नौजवान है वो वाकई बहुत परेशान है और बाहर को भाग रहा है। जिन अंग्रेजों को हमने कुर्बानियां दे के देश से निकाला था, आज हमारे देश का युवा उन्हीं अंग्रेजों के पास जा रहा है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि देश के अंदर, पंजाब के अंदर जो पोजीशन है, उनके कारोबार, उनका रोजगार वो यहाँ पे नहीं है। अगर उनको मिले तो अपना देश को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, अपने परिवार को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि पंजाब के अंदर इतना रोजगार, इतनी व्यवस्था पैदा हो जाए कि कम से कम हर आदमी के परिवार चलाने का साधन तो यहाँ पे पैदा हो। इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ का मुख्य रोजगार जो है पंजाब का आज तक खेती रही है, और खेती को जो है वो इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है, जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार पैदा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सी खेती इस तरह की पैदा हो सकती है जिसकी विदेशों में डिमांड हो सकती है, लेकिन उसकी व्यवस्था यहाँ पे खड़ी नहीं की गई। और हमने कहा है कि पैदा करने से लेके और उपभोक्ता तक जो कारोबार होगा, खेती का जो कारोबार होगा, वो किसान के हाथ में होगा, और ऐसी खेती की जाएगी जिसकी विदेशों में डिमांड हो। जैसे फूलों की खेती है, बहुत अच्छी खेती हो सकती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर यहाँ पे फीम की खेती करवानी शुरू कर दी जाए तो बहुत उन्नति कर सकता है पंजाब। मेरी बात को मजाक में मत लेना, मेरी बात को इस तरह से मत लेना कि ये नशा है फीम, लेकिन फीम के अंदर सबसे ज्यादा कमाई भी है अगर हम करें। ਚੜੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? अभी हमारे तक कोई बात नहीं आई है। जब हमारे अजय साडे तक कोई गल नहीं आई, जो साडे तक गल आएगी ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੜੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ 32 ਚੋਂ 25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਜੀ। 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 25 ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 9 ਵਾਲੀ। ਉਹ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ? 9 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।